پر بجلی بم گرا دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مہنگائی کی پیچھے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ گیا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ مہنگائی کی پیچھے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے اویس کیانی سے۔ اویس، پہلے ہی مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے عوام اور پھر اب بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ بالکل، ایک مرتبہ پھر بجلی کی قیمتوں میں 83 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا ہے اور یہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے۔ 10 ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ صارفین پر پڑے گا اور لائف لائن کے علاوہ تمام جو صارفین ہیں اس پر اس کا اضافہ ہوگا۔ جو جولائی کی جو یہ اپلیکیشن آئی تھی، درخواست آئی تھی CPPA کی طرف سے جولائی 2020 کی، اس کے ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیپرا نے سماعت کی اور اس کے بعد آج جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ 83 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس سے عوام پر ایک خاصا بوجھ پڑے گا، جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ 10 ارب روپے سے زیادہ کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ 10 تقسیم کار کمپنیاں ہیں، ان کے صارفین پر جو ہے اور اسپیشلی طور پر جو فیصل آباد کی جو انڈسٹری جو ہے اس کو بھی یہ ہٹ کرے گا اور انڈسٹری کے ساتھ جو گھریلو صارفین ہیں اور تمام جو زرعی صارفین ہیں ان سب کو جو ہے یہ اضافی برداشت کرنا پڑے گا اور یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بعد میں جو ہے اضافے کی منظوری دی گئی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پر نیپرا نے جاری کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے اویس، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ ایکشن کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکہ نے کہا کہ 10 رکنی کمیٹی تمام تاجر تنظیموں کی مشاورت اور اتفاق رائے سے قائم کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فیصل آباد میں تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے مشترکہ ایکشن کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹر فیصل آباد کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکہ کہتے ہیں کہ 10 رکنی کمیٹی تمام تاجر تنظیموں کی مشاورت اور اتفاق رائے سے قائم کی گئی ہے۔ مزید جانیں گے شیراز بٹ سے۔ فیصل آباد میں تاجروں کے مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، خواہ وہ انکروچمنٹ کے مسائل ہوں، ٹیکسز کے مسائل ہوں، فردر ٹیکسز کے مسائل ہوں۔ اس کے علاوہ 32 محکمے ہیں جن کو مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں جو ٹیکسز ادا کر رہے ہیں تاجر۔ اس وقت تاجروں کے مسائل کو حل کیسے کیا جائے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اس وقت سٹی انجمن تاجران رجسٹرڈ کی جانب سے ایک پیشکش کی جا رہی ہے اور وہ یہ پیشکش ہے آنے والے دنوں میں ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ وہ کمیٹی باقاعدہ طور پر 10 رکنی کمیٹی ہوگی جو کہ تاجروں کے ہر قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں اور کاوشیں بروئے کار لے کر آئے گی۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں خواجہ شاہد رزاق سکہ، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ سکہ صاحب، سننے میں اب یہ آ رہا ہے کہ تاجروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اب ایک پیج پر آنے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے، کیا کہیں گے؟ یہ کمیٹی کب تک تشکیل دی جائے گی، اس میں کتنے ممبران ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے یہ صحیح سنا ہے، تاجروں کے تمام مسائل حل کرنے کے لیے ہم نے سب نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جو شہر کی تنظیمیں ہیں ان میں سے ایک دو نمائندے لے کر ایک 10 رکنی کمیٹی بنا دی جائے تاکہ جب بھی شہر میں کوئی مسئلہ آئے، ہڑتال ہو، تجاوزات کا ہو یا اور کوئی دوسرا مسئلہ ہو، اس کے لیے یہ سب بیٹھیں اور جو ان سب کا ڈیسیژن ہوگا وہ پورے شہر کا ڈیسیژن ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تنظیم ایک بات کے اوپر متفق ہوتی ہے تو دوسری تنظیم اس کی بات نہیں مانتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر نہیں، ایک پیج پر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کمیٹی کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ اس کمیٹی کے پاس اختیارات یہی ہوں گے کہ ہر تنظیم اپنا تشخص قائم رکھے گی۔ 10 رکنی جو کمیٹی ہوگی اس میں نہ کوئی چیئرمین ہوگا نہ کوئی صدر ہوگا، تمام ممبر ہوں گے اور صدور اور سیکرٹری مختلف تنظیموں کے ہوں گے۔ ان کا اختیار یہی ہے کہ جو یہ فیصلہ کریں اس پہ تمام لوگ عمل درآمد کریں گے۔ عمل درآمد کریں گے۔ اچھا، انکروچمنٹ کا جو مسئلہ چل رہا ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا کمنٹ کیجیے گا۔ 8 بازاروں کے اندر انکروچمنٹ کے نام پر جو ہے دکانیں اکھیڑی جا رہی ہیں انتظامیہ کی جانب سے، کیا کہیں گے؟
انکروچمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، مگر انہوں نے آج تک ہمیں اس فیصلے کی کاپی نہیں دی، اور چپ چپیتے رات کو آتے ہیں یا 5-6 گھنٹے کا نوٹس دیتے ہیں تو آ کے کھوکھا یہ دکان گرا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ابہام ہے، کوئی اگر ناجائز تجاوزات شہر میں ہوئی ہیں، دیکھیں کہ کرونا کے دنوں میں ہم نے خود وہ ختم کرائی ہیں، مگر یہ کرانے والے یہی لوگ ہیں، انہی کے نمائندے ہیں جو آ کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرونا کے فوری بعد دوبارہ اسی طرح کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تجاوزات سے متعلق بتا رہے ہیں کہ اگر تجاوزات کرونا کے دنوں میں بھی تجاوزات کے حوالے سے آپریشنز کیے گئے۔ بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ تنظیم تاجران پاکستان کے زیر اہتمام کوئٹہ میں ہونے والے تاجر کنونشن میں تاجروں نے پاکستان بھر سے شرکت کی۔ اسی پر بات کریں گے فضیل احمد سے۔ جی بالکل، کوئٹہ میں آل پاکستان تاجر کنونشن منعقد ہوا، جو کہ تنظیم تاجران آف پاکستان کے زیر اہتمام کنونشن وہاں پر منعقد کیا گیا، جس میں پاکستان بھر سے تاجر تنظیمیں جو ہیں تنظیم تاجران آف پاکستان سے منسلک ان تنظیموں کے عہدیداران نے شرکت کی، اور فیصل آباد سے انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکہ اور جنرل سیکرٹری چودھری محمود عالم جٹ کی قیادت میں فیصل آباد کے تاجروں نے بھی کنونشن میں شرکت کی۔ اور اس کنونشن میں کیا فیصلے کیے گئے ہیں معیشت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اور خاص طور پر تاجروں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ مہنگائی کے خلاف کنونشن میں آواز بلند کی جائے گی۔ جنرل سیکرٹری انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ چودھری محمود عالم جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی چودھری صاحب بتائیے گا کنونشن میں کیا کیا فیصلے کیے گئے ہیں، کیا مطالبات حکومت کے آگے رکھے گئے ہیں، اور اگر ان مطالبات کو نہیں مانا جاتا تو آئندہ کا لاہ عمل کیا تیار کیا گیا ہے کنونشن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں کامیابی کا سید قیوم آغا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اور صدر کاشف چودھری صاحب کو کہ ان کا کامیاب کنونشن ہوا ہے، اور اس میں جو فیصلے پہلا وہ ہمارا یہی تھا کہ جو مہنگائی کا جو زور و زور چل رہا ہے نا، سب سے پہلے اس کو مہنگائی کم کی جائے، کیونکہ مہنگائی پورے پاکستان میں ایک جیسی مہنگائی ہو جا رہی ہے۔ ایک یہ نہیں کہ دوسرے شہر میں کم ہو، نہیں ہو، برابر کے مہنگائی پر مہنگائی ہے۔ ایک تو یہ تھا۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو اس بجٹ میں، جیسے کہ ہماری تنظیم نے پہلے بھی یہ ایک دم ابھی 1 سال 3 ماہ 4 ماہ ہو چکے ہیں نئی تنظیم بنی ہوئی کو، اس کے کیونکہ میں بانی کارکن میں ایک کارکن تھا اس میں مرکز میں تاجران میں، تو اس میں اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد دھان کی کٹائی کا وقت آ گیا۔ محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے دھان کی پرالی کو آگ لگانے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے۔ آج بالکل بات کی جائے اگر یہاں پر دھان کی فصل کی تو اس کی کٹائی کا جو موسم ہے وہ سر پر آ پہنچا، اور محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے اقدامات کیے جائیں گے۔ جو بھی دھان کی پرالی کو آگ لگائیں گے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی، کیونکہ سموگ کے پیش نظر یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تمام کسانوں کو بھی ہدایت کی جا رہی ہیں کہ وہ پرالی کو آگ نہ لگائیں، تو اس کا متبادل کیا ہوگا؟ یہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا دھان کی فصل کو آگ لگانے کے کیا نقصان ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ سٹی 41 دھان جو ہے یہ فیصل آباد میں تقریباً 78,000 ایکڑ پر کاشت ہے، اور ہم نے 809 چکوک ہیں فیصل آباد کے، اس میں ہم نے کمیٹیاں بنا دی ہیں کاشتکاروں کی، اور اس میں ہمارا فیلڈ اسسٹنٹ 2 کاشتکار نمبردار اور پٹواری اس کے ممبر ہیں، تو وہ گاؤں گاؤں جا کر آگاہی بھی دے رہے ہیں اور اناؤنسمنٹس بھی ہو رہی ہیں کہ کاشتکار جو ہیں وہ دھان کی پرالی کو یا مڈوں کو آگ نہ لگائیں، بلکہ محکمہ زراعت کے بتائے ہوئے جدید طریقہ کار اس کو اپنائیں، اس سے جو ہے پرالی اور مڈوں کو تلف کریں۔ اس کے لیے ہم نے ذمہ داروں کو جو ہے ہیپی سیڈر، رائس ہیپی سیڈر دیا ہے کہ وہ پرالی پڑی ہو تو وہ جو ہیپی سیڈر مشین ہے اسی میں گندم کاشت کر دیتی ہے، کاشتکار کو فصل زمین تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے روٹری جو ہے سلیشر دیے ہیں کاشتکاروں کو کہ وہ اس سے اپنا جو ہے پرالی وغیرہ کو اپنا اس سے کاٹ دیں۔ اس کے علاوہ ہم ذمہ داروں کو ڈسکیں دی ہیں کہ وہ اس کو ڈسکوں کے ذریعے زمین میں ڈیکمپوز کر دیں، اس سے جو ہے ایک تو زمین میں نامیاتی مادہ بڑھے گا، اور دوسرا کھاد پہ جو آنے والی اخراجات ہیں وہ بھی کم ہوں گے۔ اور بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔
सिटी 41 की खबर पर एक्शन। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी, दालें, आटा पहुंचा दिया गया। शहरी कहते हैं जो स्टॉक आया वैसे ही खत्म हो गया। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बाबर मुनीर मौजूद है। जी बाबर, कहिए। खुदा खुदा करके यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन इंतजामिया की जानिब से 2 माह बाद चिन्योट के यूटिलिटी जो स्टोर हैं वहाँ पर जो सब्सिडाइज रेट की अशिया हैं जिसमें चीनी, घी, आटा और दालें हैं वो फराम कर दी गई हैं। खरीदारों का रश जो है वो नज़र आ रहा है। वहीं पर जो है वो खरीदार इस बात का तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं और उनका इस सिलसिला में कहना है कि उनकी ज़रूरियात के मुताबिक स्टॉक जो है वो फराहम नहीं किया गया। खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या कहेंगे, कितने अरसे बाद स्टॉक आया है? जी अस्सलाम वालेकुम जी, ये स्टॉक 2 महीने बाद तकरीबन आया है और कल स्टॉक है और कल ही ख़त्म हो गया है। दालें, घी, चीनी और ये चीज़, आटा, चावल, ये जो मिलता है ना जो यूटिलिटी स्टोर से, ये सस्ता मिल जाता है हमें और ये कल स्टॉक है, कल ही ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये स्टॉक इतना कि भेजें कि जो हम गरीब लोग हैं ये हम खरीद सकें। बाकी स्टोरों से यहाँ से सस्ता सामान मिलता है, वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ पे सामान महंगा मिलता है, यहाँ पे सस्ता मिल जाता है। इतना भेज दें कि ये 3-4 माह या जब हम आएँ हर वक्त सामान मौजूद हो। बिल्कुल जी, खरीदार की आपने बात सुनी है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी जो ज़रूरियात थी उसके बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर है जो सामान यहाँ पर आइटम्स जो है फराहम की गई हैं और इसके साथ साथ देखा गया। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर का सर्वर फाउंडेशन अस्पताल रजाना का दौरा, मरीजों का हाल दरियाफ्त किया, नए बनने वाले सिटी स्कैन का भी विजिट किया। ब्यूरो चीफ वकार घुम्मन अपडेट करेंगे मज़ीद। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर आज टोबा टेक सिंह में जो सर्वर फाउंडेशन हॉस्पिटल रजाना है उसका विजिट कर रही हैं और इस वक्त सिटी स्कैन सेक्शन में मौजूद हैं जिसका हाल ही में इफ्तिताह किया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमें सिटी स्कैन के लिए पहले लोगों को फैसलाबाद जाना पड़ता था, अब ये यहाँ पर रजाना में उनको फैसिलिटी दी जा रही है। इस हॉस्पिटल को मजीद भी अपग्रेड किया जाएगा कि मजीद यहाँ पर फैसिलिटीज़ के लिए कोई है प्लान फ्यूचर में? अभी हमने इसको बहुत सारी रेनोवेशन की है। अभी हमने एक तो सीटी स्कैन शुरू किया यहाँ और दूसरा जो हमारा हाइपेटाइटिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो हमने यहाँ रजाना से भी शुरू किया है और चीचावतनी में भी। और जो भी पेशेंट आएगा उनकी फ्री स्क्रीनिंग होगी, फ्री पीसीआर होगा और फ्री मेडिसिन मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इस एरिया के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इट्स अ रूरल एरिया और बहुत सारे अभी भी लोग जिनको साफ़ पानी नहीं मिल रहा, तो उनके लिए ये हमारा हाइपेटाइटिस का प्रोग्राम बहुत फ़ायदेमंद होगा। मेरे ख्याल से तकरीबन 25 गांव लगते हैं और पॉपुलेशन भी तकरीबन 2.2 मिलियन है मेरे ख्याल से इस एरिया की। तो इनके लिए ये बहुत अच्छा एक फैसिलिटी है जो हमने अभी शुरू किया है। मिस, साफ़ पानी की आपने बात की है। सर्वर फाउंडेशन पूरे मुल्क में, पंजाब में खास तौर पे मुख्तलिफ मुकामात पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। टोबा टेक सिंह की आवाम के लिए कब टोबा में फिल्ट्रेशन प्लांट लगेंगे? टोबा टेक सिंह में तो बहुत सारे प्लांट्स लग गए, मेरे ख्याल 20 से ज़्यादा लग गए। यहाँ जो हमारे प्लांट्स हैं वाटर के, सर्वर फाउंडेशन इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन द होल ऑफ पाकिस्तान। वी प्रोवाइड 2 मिलियन पीपल विद क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एवरी डे। अभी हम सिंध में भी लगाने लगे हैं, 4 अभी हमने बलूचिस्तान में लगाए हैं क्योंकि वी वांट टू मूव आउट ऑफ पंजाब। और बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पानी पे काम कर रही है, दूसरी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनको भी इनवाइट करना चाहते हैं। भी मिल के हम काम करें तो हम बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज इन्होंने हॉस्पिटल का विजिट किया है, चंद रोज कबल घुम्मन आपने अपडेट किया, दौरे का अहवाल बताया, शुक्रिया आपका। गोजरा के चेक नंबर 300 के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए खुशखबरी, स्कूल की इमारत में नए कमरे और वॉशरूम का संग बुनियाद रख दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे फरहान अली से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चेक नंबर 300 जीम्बे के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ। आज हमारी पंजाब किसान इत्तेहाद के सदर चौधरी अब्दुल रऊफ सतला जो इनके आबाई गांव में ही मैं मौजूद हूँ, इनकी जानिब से स्कूल के लिए 2 कमरों और वाशरूम वगैरह का यहाँ पर संग बुनियाद रखा गया है। इनसे बात भी करेंगे, पूछेंगे भी कि कितनी लागत आएगी और ये जो स्कूल के लिए कमरों का इनेकाद करने जा रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं, उसमें इनका मकसद क्या है। तो सब बड़े ज़बरदस्त काविश है कि आप जो है अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं कि जो गाँव के बच्चे हैं वो बेहतर तालीमी सहूलियात से आरास्ता हों। क्या कहेंगे आप? जी नंबर 1 तो ये कि थैंक्स फॉर कमिंग है, शुक्रिया करता हूँ अपने मीडिया भाइयों का जो हमारे जो हेल्प कर रहे हैं। तो इसमें आपने सुन लिया कि 2 कमरे माशाल्लाह अपने स्कूल को बॉयज़
उसके साथ वाशरूम या कोई बरामदा, और उसके बाद कोई 2 कमरे गर्ल्स, सेम थिंग बरामदा और जो कुछ भी है आगे। अच्छा, तो ये कह लें कि मेरी जो विश है और मेरी हमेशा इंशाल्लाह यही रही कोशिश, किसान भाइयों के लिए, गरीबों के बच्चे जो हैं बेसिकली वो भी अच्छे से अच्छा जो माहौल में पढ़ सकें, क्योंकि पहले एक दौर था कि अपने टास्क वगैरह होते थे नीचे बैठ के, तो अभी तो माशाल्लाह ये कि जब मैंने ये महसूस किया कि अपने गांव में काफ़ी तंगी मुश्किलात हैं बेसिकली, तो मेरे टीचर्स उस्ताद वगैरह आए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में कुदरती आफात से बचाव के दिन की मुनासबत से रेस्क्यू 1112 और रजिस्टर रेस्क्यू मुहाफिज कारकुनों की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया। अवैस खान अपडेट करेंगे। जंग समेत मुल्क भर में 8 अक्टूबर का दिन जो है वो सानियात के तहफ़्फ़ुज़ के दिन के हवाले से मनाया जा रहा है। 8 अक्टूबर 2005 को आने वाले ज़लज़ले के बाद जो है ये दिन जो है वो शहरियों के अंदर जो है वो सानियात और कुदरती आफात से आगाही के तौर पे मनाया जा रहा है। इस हवाले से आज रेस्क्यू मुहाफिज और टाइगर फोर्स की जानिब से जो है वो वॉक का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें रेस्क्यू 1122 के जो है अफसरान अहदेदारान और रेस्क्यूज़ के अलावा जो है टाइगर फोर्स के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से भी शिरकत की गई है। मेरे साथ इस टाइम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर अली हसनैन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, 8 अक्टूबर का दिन है, आज डिज़ास्टर डे के हवाले से मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 अक्टूबर है नेशनल डिज़ास्टर डे, जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसका मकसद लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी है। सानियात 2 किस्म के होते हैं, एक मैनकाइंड होते हैं, एक कुदरती आफात होती है। कुदरती आफात हैं, इनको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके असरात जो आफ्टर इफेक्ट है उनको कम ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे अंदर अवेयरनेस हो, हमें ट्रेनिंग हासिल हो, हमें पता हो, और जो अपना मैनकाइंड है उसके लिए हमें एहतियात की ज़रूरत है। हम एहतियात जितनी से ज़्यादा कर सकते हैं उसको करें, ताकि किसी का नुकसान जो है वो ना हो सके। इसी तरह हम जो रेस्क्यू 1122 है वो सफ़े अव्वल में खड़ी है। जितनी हमारी लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जितने हमारे लोग हैं, उनको हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, और उनको अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, ताकि वो कोई भी अगर सानिया आ जाए, कोई भी आफात आ जाए, कोई भी डिज़ास्टर आ जाए, तो उसके अंदर उन्होंने कैसे एक्ट करना है, उसके असरात को कैसे कम करना है, उसी सिलसिले के लिए हम दिन रात शाना बिशाना जो है वो अपनी जो हमारी कम्युनिटी है उनके साथ खड़े हैं, और हमारी कोशिश है कि हम जितनी से ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करें। जी अवैस, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। रात का मरकजी जुलूस डेरा सईद असद अली शाह का पर बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। जुलूस में शबी जुलजना अलम और ताबूत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बरामद हुआ। मैंने क्या देखा, घेरा लाइनों में कुनबा रसूल का देखा, बुतूल ज़ादों को बेआब बेग़िज़ा देखा, बहाता पानी उधर करे जफा देखा, नमाज पढ़ते रहे दिल में इस्तेराब न था, गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था, बताऊं कैसे कि 10वीं को मैंने क्या देखा, सहर हुई तो शहादत का सिलसिला देखा, किसी का सीना तो जख्मी कोई गला देखा, लबे फुरात अलम खून में भरा देखा, हुसैन लाशों पे लाशें यूं ही उठाते रहे और अपनी राह शहादत की समत जाते रहे, कमर रुकू की तरह थी मगर हुसैन उठे, कि अहले जुल्म पे लाजिम था अब के तेर चले, गजब की तेर चली कोई रोकता कैसे, इमाम वक्त थे अल्लाह की रिज़ा पे रुके, अज़ाने अस्र सुनी, अज़ाने अस्र सुनी, देखा आलमे बाला, कहा हुसैन ने सुबहान रब्बी अल्लाह, आई सदाए गैब इबादत का वक्त है, फातिमा के लाल तिलावत का वक्त है, जन्नत में सब बंधी है इमामत का वक्त है, बस बस हुसैन बस ये इबादत का वक्त है, रख ली मयान में शहवाला ने जुल्फ़कार, वो गौल बांधे आए कमातार 10,000, वो बेशुमार थे वो के फल और एक हुसैन, वो सैकड़ों पयामे अजल और एक हुसैन, डूबे हुए थे फूल में गेसू हुसैन के, तीरों ने छान डाले थे पहलू हुसैन के, नैज़े का बिने पहलू पे किया वार, कांधे पे चली साज ज़रारा की भी तलवार, नावस बिन काहिल का गले पे के हुआ पार, बाजू में दराया
पैसा कमा